좀 이상하지 않나요? It's strange that 아니, someone in 종교 the 행적을 잘 position 봐야지, 뭐이 정도. of the president of the Jogye 남의 Order of 영역을 Korean Buddhism come to hear and give a 이렇게 lecture. 침범하는 느낌이 It's like invading someone 들긴 else's 합니다. professional 양해해 areas. 주시고요. Please, 자, 지금부터 I ask for your understanding. 제가 가능하면 좀 간단하게 I want to make this speech as clear and simple as possible. 연설을 간단하게 하도록 하겠습니다. So I start the 사실은 keynote 제가 왜 speech. 이 자리에 이렇게까지 서야 됐냐 하면 The reason why I came to here and giving a lecture 10년 is because, 전에 like 20 years ago, 우리 지금 그 어디죠? 카이스트에 있는 우리 미산 스님이 the Venerable Insan Sunim at the 명상에 대한 KAIST 관심을 가지고 were very interested in meditation, and we exchanged ideas and we were engaged in discussions. 그때 이제 본격적으로 And in honest, 이제 사실은 처음에는 우리 종단이 우리 스님들이 I- 앞으로 in 어떻게 먹고 fact, 살아야 되는가? the Jogye Order, 신도수는 줄고 출가자도 줄고 it's a Jogye Order's job because we now have less Buddhist followers. 그 내용도 전법이 잘 안 되고 So missionary job and propagation of Buddha teaching is not doing very well. 물질 문명 시대는 어느 정도 이제 우리나라도 지금 살만하고 먹고 Now we 살만하고 have 그런데 our economy in 그럼에도 Korea is 불구하고 very successful. 마음은 But 오히려 despite of that, 더 불안해지지 our 않았는가 mental 스트레스가 state 많고 is becoming more stressful 아무리 and 노력하고 아무리 잘 unstable. 살려고 해봐도 Even if we try our 이 best to 마음을 live a 불안한 happy 괴로운 life, 마음을 주체할 수가 없다. we 그래서 cannot 이 help. 문제를 There's no way we can handle 이제 cope with 지금까지 this 이제 suffering 뭐 mind. 세계적인 그 종교에서 또 철학에서 So 특히 in various 우리나라는 이제 religions and 불교가 philosophers, and 1700년 also in 역사 동안 Buddhism 우리나라 with the 민족의 정신적인 1700 어를 history in 어에 Korea, 영향을 미쳐서 have 그나마 그래도 살아남은 데 a lot of 있어서는 people. 우리 So 민족, 우리 국가가 살아남은 데 있어서는 우리 불교의 힘이 컸다. my point is that 근데 이제 the 근대에 들어와서 이제 wellness 서구 물질 문명이 wellness and happiness 들어오면서 of Korean people have 불교적인 affected by 그러한 this 것들이 long-standing Korean 이렇게 Buddhism. 잘 융합되지 못하고 점점 좀 쇠락돼가는 그러한 이제 The 면이 있어서 mentality, 이거를 the mental health 현대인들의 of 사고와 Koreans and the 현대인들의 modern 정서에 people are 맞게 불교를 조금 deteriorating 각색해서 day by 좀 더 day. 쉽게 접근해야 So 되겠다. we have to find a 그래서 way 이제 마침 이제 to 세계적인 we 트렌드가 have to 되고 find a 있는 이 way to 명상을 approach 명상의 normal 본류가 사실은 people 불교에 있는데 easily, make 이것을 Buddhism more easier 거기에 우리가 for 이제 normal 오히려 people to 선도적인 have 그런 access. 역할을 해야 되겠다. 이제 So 그런 we have to play 생각을 a 하게 critical 되었고 role 그렇게 되면은 in 자연스럽게 discover 명상에 대한 green 인구가 ways 많이 to 늘어날 deliver 것이고 this Buddha teaching 또 to older people. That 더불어서 one 이제 way 우리 of 불교 that is 명상을 meditation. 하려면 불교를 정확히 알아야 And 제대로 if 된 you want to 명상을 practice 할 수 있기 meditation, you 때문에 have to know 그렇게 되면 이제 Buddhism 불자가 first and 자연스럽게 advance. 많이 늘어나게 Then 되고 there will be 또 more 더불어서 number 이제 우리 of 출가자도 많이 Buddhist 늘고 그래서 followers. 이 Then 불교 we'll have 우리나라 more K 명상, K monastics. 불교가 세계적인 그런 정신 문명을 So I believe 이끌어갈 that 수 있지 K 않을까 meditation, 이제 그런 the K 생각을 해서 meditation tradition can lead the 제가 trend 종단에 in spirituality. 총무장 소임 맡고 globally. 이걸 이제 Since I took 실질적으로 this duty, 본격적으로 시행을 하자. 그래서 so I made it 제가 one of 가장 the 주창하고 main 있는 것이 project 바로 with 이제 K the 명상, 선명상을 37th office of the 쉽게 Jogye Order. 보급화하고자 하는 것이다. 그래서 지금 이제 여러 가지 이제 우리 동국대와 함께 우리 So now in 종단적 차원에서 partner with 지금 the Dongguk University, the Jogye Order is now putting a lot of effort and try to develop some ways that we can provide more opportunities for normal people to access to meditation. And we are thinking of making meditation centers in the center of towns or cities. So near the Gaeunsa temple, we are considering and preparing to establish a meditation center. 이게 조금
조잡스럽기는 한데요. I don't like this PPT presentation. It doesn't look very good. 오늘 이렇게까지 될 줄 모르고 I really didn't know how it will play out today, so I took a memo like this. It's not good. It's not nice looking, but please understand. 영상은 잘 아시다시피 As you know well, meditation 불교적인 그러한 내용에서 has 나왔다. a Buddhist tradition. 그 이전에는 어떤 식으로 명상이 이루어졌는가는 잘 모르겠으나 Prior to Buddhism was founded, I 수행을 하실 do not know how meditation was performed. 내용이 바로 But as far as I know, the basic and foundation of meditation comes from the Shakyamuni Buddha. 제가 이제 정자처, 다반향초, 묘용시, 수료하게 이런 개성이 있는데 There is a well-known verse in Chinese. 누구죠? 중국에 갔을 때 그 개성을 가져와서 이것을 많이 이제 독자화해서 걸어놓습니다. 이 개성을 제가 개성 중에 좋아하는 개성. And I took a word from the verse. 정자처란 그야말로 부처님께서 가만히 좌선을 What it says is 행동 자체가 이제 정자처. what it says is the position and the space 이 마음 where the Buddha sit down to practice meditation itself shows the way how we can practice meditation. 좋습니다. 그래서 So sitting meditation is very basic practice. That is why the Buddha 그리고 서가모니 chose it. 부처님께서 수행을 통해서 중간 단계에서 깨침이 온 부분이 있습니다. Once the Buddha achieved the enlightenment in the middle of the process of enlightenment, it's when he received milk porridge from Sujata. 파키스탄에 있는 고행상 Before that, he followed asceticism. 정말 피골이 상접한 Now 상태에 있었는데 he was undergoing severe 그래서 asceticism. 하고 So he realized that was not the right path and received milk porridge 조금 이따 조금 더 from Sujata. 설명을 드리겠습니다. I'll further explain it later. 명상의 목적은 역시 이고등락이죠. 이제 우리가 Yeah, 지금 the aim of the 살아가는 데 있어서 meditation 편함, 또 불안함, is 또 슬픔, to 걱정, get rid of suffering and to achieve happiness. 명상의 목적 So liberation from suffering, which encompasses concepts such as liberation and so on, and reaching the other shore 간화선이나 means 또는 남방의 또 이빠사나나 사마타 getting rid of this suffering. 결국은 You know, all social meditation aims the same thing to get to 이것을 avoid suffering, to get out of suffering. So the place when we get rid of all the suffering, we call it liberation, nirvana, attaining Buddha nature, and so they mean exactly the same. 심에서 벗어난 We have to get out of this discerning mind, and that is the state of enlightenment. 모든 And when you get enlightened, there's no suffering. 궁극적인 목적은 The ultimate goal of practicing meditation is to get rid of all the suffering. 보는 역시 So suffering 감정이죠. is an afflictive emotion. 우리가 먹지 않아도 괴롭고 자지 If we don't eat, that brings suffering. If we don't sleep, that also brings suffering. If we cannot fulfill the need of our bodies and mind, then we start to feel suffering. So this suffering is a sort of emotions and feelings. 중에서는 색수상 행시 Out of the 중에서는 five 이제
그 수곤에 해당이 aggregations, 되죠. 예. 자, it corresponds 일체의 to 모든 feeling. 것들은 우리는 감정으로 느끼고 감정으로 전부 받아들여지고 We accept 감정에서 everything as 이제 feelings 즐겁고 and emotions, and it 괴로움이 is 나타나는 것이다. emotions that we feel 그래서 happy 이 and suffering. 이게 이제 Unpleasant and all the feelings 유식에서는 are 이것을 이제 삼수작용이라 all 그러죠. these feelings 고락사. are emotions. 그러니까 괴로운 The pleasant, 감정과 unpleasant, 즐거운 and 감정 unusual 그리고 feelings 괴롭지도 즐겁지도 are 않은 called the three 감정. 이걸 feelings. 이제 사수라 그러는데 이걸 삼수작용이라 그럽니다. 그러니까 This is 우리의 마음, he's 우리의 explaining 감정을 about the 크게 effects of 대별하면 these three 요 feelings. 세 가지로 구성이 되어 있다. 그럼 We- 나머지 즐겁지도 We can 괴롭지도 않은 감정 빼고 categorize 이 these 두 가지 feelings in these 고와 three 낙이라고 하는 categories. 감정으로 우리는 Pleasant, 지금 unpleasant, or neutral feelings, 살아가고 and 있다. we are 이렇게 봐도 actually 과언이 living with 아닙니다. only these three categorized 자, 이것을 인과라 feelings. 그럽니다. 자, So, 보통 우리가 수평적인 what is the 인과를 law 얘기할 of 때 cause and effect? 뭐 선인선과 악인악과 그렇게 얘기하죠. We say that 좋은 일을 bad 하면 좋은 behavior 결과가 brings 생기고 out 또 good 나쁜 result, and the bad 생각하면 나쁜 behaviors 또 bring 결과가 out 생기고 bad results. 그래서 이 수평적인 이러한 인과도 물론 인과지만 This is 근본적인 인과는 the 바로 root, the 고와 foundation 낙의 of the 감정이 cause, 서로 the law of cause and 상이상존, effect. 서로 주고받으면서 mean that 나타나는 suffering and pleasure 그것이 coexist 인과다. 그러니까 interdependently 고가 and 없는 alternate. 낙이 없고 There is 괴로움 no 없는 즐거움이 pleasure 없고 without 즐거움 suffering. 없는 괴로움 There is 없다 이 no 말이죠. suffering without pleasure. 고와 낙은 차생 고피생 금방 말씀드린 이것이 Suffering, 나타나면 반드시 means 저것이 나타나는 것이다. This is 예. because that 어느 is. 한쪽만 선택할 수가 없다. You 이 말이에요. cannot choose only one. 예. 즐거움이 나타나는 것은 When 괴로움의 there is 경험이나 when there is 괴로움의 happiness, that 내용을 means you have already 알고 있기 때문에 experienced 상대적으로 and 즐겁게 understand 느껴지는 것이거든요. unpleasant 괴로움 또한 feelings. 마찬가지예요. 즐거움이 Suffering 유지되지 is the 않고 same. 즐거움이 생로병사 성주괴공하기 때문에 그 즐거움이 가버리면 그 다음에는 괴로움이 When 다가오는 the 것이다. 그래서 pleasure 이 is 고와 gone, then 낙은 you experience suffering. 차생 So, 부처님께서 이제 아람경에 차생 고피생 so 차멸 Buddha said 고피멸 in 결국 Agama that this is that 이 is 고와 that, 낙의 that 크기는 is. 같다. This is not because that is not. 예? So what I'm saying is 이것은 that 질량 불변의 법칙과 똑같다. what I'm saying 우리가 is 현상을 the suffering and 봐도 the suffering and the pleasure 뭐 해가 are 뜨면 measured 바로 the 해가 same. 져야 되잖아요. This is the law of 예정돼 conservation of mass. 생기면 사라져야 If 되잖아요. something arises, 태어나면 then it 죽어야 disappears. If you are born, then you have 젊었으면 to 늙어야 die. 되고 건강했으면 Young people 병이 오는 것이죠. get 그래서 old. If you are 하나가 healthy, then 생기면 you get 반드시 sick. 다른 If 하나가 there is one thing, 생기는 것이다. if one thing comes, 이것은 then 뭐 the other 망고진리의 follows. 불변의 This 법칙이다. is 이 마음도 unavoidable. 즐거움이 This 생기는 is 것은 undeniable truth. 괴로움이 동시에 Suffering 생겨났다고 and 보는 것이죠. pleasure 일단 come 즐거웠다 하면 Together. 다음은 Once 괴로움이 오는 you are 것이다. happy, then 일단 suffering 괴로웠다 하면 그 will 다음은 follow. 즐거움이 오는 If you 것이다. suffer, then you experience 세옹진마와 같은 pleasure next. 뜻이죠. 다음. 그래서 우리가 지금 So 명상을 하고 So we 참선을 하고 meditate and 연불 we do 수행을 the, 하고 이 하는 모든 chanting 그 and 수행의 all of 행위들은 these 결국은 practices. 마음으로 in the 느끼는 end, 감정 덩어리, It is a 감정 cluster of 덩어리, emotions in 고와 our 낙의 mind. 이 So 고락사라고 it 하는 is 이 all 감정 about the 덩어리를 happiness, the pleasure, 어떻게 and the 처리하느냐. sufferings. So what is important is 이게 how to 사실은 process this. 명상의 목적이고 So this is 참선의 the 목적이죠. purpose of 수행의 the 목적입니다. practice 그러니까 and the 괴로움을 meditation. 벗어나려면 So in order to eliminate and get away from the 죄송하지만 sufferings, 즐거움도 I'm sorry to 없어야 say, 돼요. there cannot be any joy. 그래서 이 괴로움과 So that is why 즐거움을 this suffering and the 이 pleasure. 감정 덩어리를 So if this 사실은 cluster of 우리는 emotion, 업이라고 we 한다. call this karma, 또는 업식이나 or 업장이나 we call it a 이게 karmic 일종의 또 action. 뭐 아뢰야식이죠. 예. So, 자, 이 아뢰야식, 이 업장, so this 업식이 karma or karmic act 습관적으로 becomes a 버릇이 habit. 되어서 과거에 행했던 So 내용들이 the previous 계속 반복되어 actions 나오는 are 것이다. repeatedly coming 예. out. 그게 바로 So 즐거움과 this 괴로움의 is 반복. the 그걸 소위 repetition 윤회라 of 그럽니다.
joy 그래서 and suffering, and we call this 고락의 reincarceration. 업을 모두 So, 멸해야 or 이 두 we 가지 have to eliminate 다 all the 멸해야 karma of the 결국은 joy and 중도가 the 되는 sufferings, 것이다. and only then can we 그야말로 find the middle way. 뭐랄까요? 흔들리지 않는 So 편안함이 오는 it 것이다. will lead to 자, 그때부터는 unshaking. 괴로움이란 건 전혀 없다 이 말이에요. 완전히 해탈했을 때, 완전히 열반을 했을 때, 완전히 피한 상태, 안욕따라 삼맥삼 보리 상태, 내 마음 안에 이 아뢰야식 자체가 공해질 때 결국은 고안악이 사라지고 그때부터는 그야말로 피안이 되고 열반이 되고 해탈이 되고 반야가 된다 이 말이에요. 그러면 그때부터는 자유자재, 무애자재, 걸림없는 자유로움. 어떤 곳에 있든 어떤 때이든 어느 때 어떤 곳이든 내 마음은 항상 자유롭고 걸림이 없고 그러므로 해서 일체의 괴로운 감정이 나타나지 않는다. 바로 이것이 이제 우리 중도의 길이라 그러고, 이 중도의 길을 위해서 쉬운 것부터 시작하는 게 바로 이제 우리가 지금 하고 있는 명상의 내용들이에요. 여러 가지 이제 뭐 수만 가지 명상법이 있죠. 뭐 멍 때리기도 있고, 뭐 하늘 쳐다보기도 있고, 뭐 좌선 앉아서 하는 명상도 있고, 아까 뭐 북치면서 하는 것도 있고, 연불 하면서 하는 것도 있고. 왜 그렇게 해야 되느냐? 고락이라고 하는 두 가지 감정을 더 이상 발생시키지 않기 위해서 하는 것이다. 왜? 두 가지 고락의 감정 덩어리가 발생이 돼 버리면 바로 인과가 생긴다 이 말이에요. 업이 생긴다 이 말이에요. 그 업이 생기면 그것이 바로 계속 반복될 수밖에 없고, 그 반복되는 과정을 윤회라 그러고, 윤회를 벗어나려면 이 고와 낙이라고 하는 감정 덩어리를 완전히 제로화 시켜야 된다. 자, 다음. 자, 그래서 이것을 우리 선문에서는 소위 언어도단, 교회별전, 뭐 심행처멸 이렇게 부릅니다. 여기에서는 이게 이제 감정 덩어리가 제로기 때문에 거기에 뭘 더 하든 빼든 상관이 없어요. 그러면 이것을 우리가 가지고 있는 인식 체계, 우리가 가지고 있는 감정의 내용으로는 그게 완전히 제로화 됐으니까 거기에 대해서 언어를 붙일 수가 없는 거예요. 언어 도단이 되는 거예요. 그리고 이것은 가르치고 자시고 뭐 배우고 자시고 할 건덕지도 없어. 거기에 무슨 제로 상태의 감정이 제로 상태인데 거기에 뭘 하든 어떤 현상이 벌어지든 내 감정이 흘러나오지 않기 때문에 그야말로 완전한 편안함. 근데 사실은 나도 거기까지는 안 가봐가지고 잘 몰라요. 잘 모르긴 모르는데 요거를 이론적인 내용 체계를 이렇게 생각을 해보면 그렇게 밖에 될 수밖에 없다 이 말이에요. 그게 바로 부처의 자리다. 성불의 자리다. 다음. 자, 그래서 우리는 이 현상과 대상, 그러니까 이 연기에 대해서 부처님 법을 크게 대별하면, 크게 나누면 세 가지죠. 하나는 이 현상들, 우리가 보고 듣고 안이비설신의로 감지하는 이 대상들, 현상들, 이 세 개죠. 이게 법계라고 하기도 하고, 이 대상, 이 현상들은 이제 연기적으로 돌아간다 이 말이에요. 서로 상이상존하면서 이것은 저것에게 영향을 주고 저것은 이것에게 영향을 주고 그야말로 인드라망처럼 서로 얽혀 있다 이 말이에요. 이 우주와 지금 우리가 보이지 않는 이 먼지 하나라도 다 인드라망처럼 연결이 되어 있다. 연결이 되어 있으면서 그 속에서 성주개공하고 생주이멸하고 생겨났다가 머물렀다가 파괴되었다가 사라졌다가 이게 계속 반복되면서 이 우주를 형성하고
이 먼지 한 톨까지도 그에 의해서 현상적으로 나타나는 것이다. 그러니까 사실은 이 연기법적으로 보면 이 연기는 건드릴 수도 없고 건드려서도 안 되고, 예, 그야말로 연기적으로 돌아가는데 내가 거기에 뭐 이러쿵저러쿵 할 게 뭐가 있어요? 아침에 해가 뜨는데 해가 뜨지 마라 그런다고 해가 안 뜨나? 해가 지지 마라 한다고 안 지는 게 아니단 말이지. 그래서 우리가 보는 모든 현상, 모든 대상, 모든 이러한 내용들은 서로 물고 물리고 해서 연기적으로 돌아간다. 거기에 이제 문제는 내가 보고 듣고 안입이 설 수 있는 의로 감지하면서 거기에 내 감정을 얹어버려요. 예. 그럼 아침에 해가 뜨는 게 좋은 사람은 해를 보고 반길 것이고, 아침에 해가 뜨는 것이 싫은 사람, 잠 많은 사람들은 해가 뜨는 게 싫은 것이고, 각자의 원하는 바에 따라서 이 나타나는 현상에다가 내 감정을 얹어버린다 이 말이에요. 그럼 그거는 누구 탓이에요? 모르는구나. 그래서 이 연기적 내용들은 서로 인연 연기하기 때문에 거기에 대해서 항상 한 게 없잖아요. 우리가 보는 모든 것들은 다 생로병사하고 성주개공하고 생주이멸한다 이 말이에요. 예, 그러니까 거기에 주체도 없고, 그리고 이제 뭐 이 물이 흘러서 바다로 들어가서 바다가 다시 수증기가 돼서 구름이 되고, 구름이 돼서 구름이 다시 비가 되고 눈이 되고 떨어지고, 그게 다시 산천초목으로 또 떨어지고, 그에 의해서 산천초목들이 또 영향을 받아서 뭐 꽃이 피고. 그러니까 1분 1초라도 머물러 있는 건 없어요. 예. 그래서 항상 하지 않다. 그래서 우리가 삼법인 늘 정한 거예요. 일단 무상하다, 모든 것은. 그리고 거기에 주체가 없어 사실은. 예? 아니, 눈이 물이 돼서 떨어져서 시냇물이 되고, 시냇물이 다시 흘러서 바닷물이 되고, 바닷물이 다시 돼서 수증기가 되고, 수증기가 다시 또 뭐 구름이 되고 하는데, 그게 어떤 것이 머물러 있고 어떤 것이 거기에 나라고 할 수 있는 게 없다 이 말이에요. 나도 마찬가지죠. 내 육신도 마찬가지고, 그리고 내 생각도 나라고 할 수가 없어. 계속 변하고 흘러가고 하는 게 생각이고, 감정 역시 마찬가지예요. 그러니까 이 현상을 바라보고 있는 가짜 나, 이 아뢰아식이나, 그래서 무아라고 한 것이죠. 예. 그래서 이 무아와 무상을 무상하기 때문에, 거기에 감정을 얹어버리기 때문에, 무상무아인데 왜 감정을 얹어가지고 지 혼자 그렇게 죽고 살고 기분이 좋았다 나빴다 하냐 이 말이에요. 그래서 일체계고라고 했고, 또 하나는 무상무아를 정확히 알았기 때문에 더 이상 거기에는 군더더기 없이 깔끔하게 내 마음이 정리가 되었다. 그래서 열반적정이라 하는 것이죠. 그래서 이 두 가지, 일체계고와 열반적정 모두 다 이 삼법인에 들어간다 이 말. 다음, 현상, 즉 안입이 설신이로 감지하는 모든 대상에 내 업감장을 얻는다. 금방 말씀드린 대로 사람과의 관계가 우리가 많잖아요. 뭐 살아가는데 사람과의 관계가 다라 해도 과언이 아닐 정도로 우리는 사람과의 관계 속에서 죽고 살고 하고, 거기에서 희노애락을 느낀다. 근데 아까 말씀드린 대로 희노애락은 결국 내가 만드는 것이죠. 내가. 예, 좋다 나쁘다 모든 것들은 내가 만드는 거예요. 내 감정은 내가 만들고, 내 감정은 내가 만드는데, 어떤 것이 좋았어. 애인하고 사랑을 했어. 좋겠지. 난 잘 모르겠지만 아무튼 그렇다고 그래요. 예? 그럼 막 죽고 못 살아. 그냥 뭐 네가 죽네 내가 죽네 말도 못해. 로미오와 줄리엣 뭐
그런 게 다반사잖아요. 그러면서 결국 그렇게 사랑할 때는 뭘 위해 사랑하죠? 내 감정을 좋게 하기 위해서, 내 감정을 즐겁게 하기 위해서, 내 감정을 해피하게 하기 위해서 그런 행위를 한다고요. 예. 그러면 그때는 정말 좋았어. 정말 그냥 막 희열을 느끼고 전율을 느낄 만큼 기쁘고 행복하고 즐겁고. 그런데 그렇게 죽자 사자 그냥 죽고 못 사는 사람들을 보면은 대부분 나중에 한 10년 후에 이렇게 만나보면 저 때려 죽일 놈, 저거하고는 내가 죽어도 못 살아. 예? 죽고 못 산다고 해서 결혼을 했는데 아이 빨리 또 이혼을 또 안 해준다고 또 난리를 치네. 자, 그런 게 다 인과작용이에요. 예. 자, 인과작용은 금방 나타나는 인과작용도 있고, 1시간 후에 나타나는 것, 내일로 나타나는 것, 한 달 후에, 1년 후에 나타나는 것, 그리고 전생의 인과로 인해서 금생에 나타나는 것도 있다. 예. 그래서 부처님께서는 전생을 알고 싶나? 네 지금 처지를 봐라. 네 처지가 바로 전생이었다. 미래 내생을 알고 싶나? 그 또한 네 처지를 봐라. 지금 네가 뭘 하고 있는지에 따라서 내생이 결정된다. 자, 그 모든 것에는 결국 내가 느끼는 감정이죠. 좋고 나쁜, 즐겁고 괴로운, 행복하고 불행한 모든 것이 나의 감정으로 귀착이 된다. 그런데 그 감정은 뭐 어떻다? 하나가 생기면 다른 하나가 생긴다. 차생 고피생이다. 이것이 생기면 저것이 생긴다. 불교는 저는 그렇게 생각합니다. 저는 정말 건방진 소리인지는 몰라도 너무 간단하고요. 너무 쉬워요. 내 감정 덩어리가 자꾸 윤회하고 인과로서 자꾸 작용하는 그것 하나, 그리고 내가 보는 이 안입이 소리, 보이는 것, 소리, 냄새, 맛, 뭐 느낌, 생각, 이 모든 것들은 그냥 인연 연계예요. 인연 연계예요. 지진이 일어나서 사람들이 많이 죽었어요. 그러면 지진이 왜 일어날까요? 연기적으로 일어나는 거예요. 지진이 무슨 주체가 있어서 그렇게 뭐 생각해서 일어나는 게 아니잖아요. 이 우주 만법에 의해서 태양의 흑점만 조금 변화가 있어도 이 지구 덩어리가 완전히 그냥 달라져요. 완전히 올 수도 될 수도 있고요. 지금 멸망할 수도 있습니다. 근데 그게 뭐가 옳고 뭐가 그른지 따질 수가 있나요? 태양 흑점을 고소를 할 거예요. 지진을 고소할 거예요. 태풍을 고소할 거예요. 다 연기법적으로 그렇게 될 수밖에 없는 필연성들이에요. 그 필연성들에 내가 왜 그것이 옳고 그르고 그것이 좋고 나쁘다? 그건 내 감정이지. 나의 감정. 부처님의 감정은 제로예요. 유정이 아니기 때문에. 유정은 감정이잖아요. 감정이 있는 중생을 유정이라 그러잖아요. 예. 근데 부처님은 감정이 없기 때문에 완전히 제로야. 그래서 뭐가 일어나도 어떤 사람을 만나도 상관이 없어요. 무예자재, 걸림이 없단 말이에요. 거기에 내가 무슨 좋고 나쁜 게 어디 있어? 시시비비가 어디 있고 고락사가 작용 않는다고. 해탈된 상태에서는. 자, 그래서 이 희노애락 모든 현상적 안이비설신이로 감지하는 모든 대상에 나의 업을 얹은 것은 나다. 나의 감정, 나의 업식이다. 부부지간에 싸워. 네가 잘못했니 내가 잘못했니 싸워요. 그런데 싸움을 하면서 하나는 싸움이 아니야. 근데 하나는 싸움이야. 그럼 업이 다르죠. 그 싸움이라 생각해서 기분 나쁜 쪽은
내 업 속에, 내 아류아식 속에 괴로운 감정이 그때 그 시간에 나타나는 거예요. 그런데 한 사람은 화가 안 나, 기분 나쁘지 않아, 아니 오히려 귀여워. 그러면 그 사람은 같은 사안을 놓고도 자기 감정에 의해서, 자기 업식에 의해서, 자기 아류아식에 의해서 괴로운 감정이 안 나타난다고. 그러니까 업이 다른 거예요. 그러니까 거기에 네가 잘못했다, 내가 잘못했다는 별로 사실은 소용이 없어요. 그거 따져봐야 아무 소용이 없어. 내 업 속에, 내 업식 속에 나의 감정, 괴로운 감정, 내가 기분 나쁘지 않은 기분 나쁜 감정, 슬픈 감정, 고통스러운 감정이 없으면 어떤 현상을 보더라도 괴롭지 않죠. 기분 나쁘지 않죠. 예. 자, 그래서 우리가 이 감정을 논하고 시시비비를 가리고 이런 것은 근본적으로 이 업의 작용, 인과의 작용부터 먼저 내가 알고 난 다음에 해야 된다. 우리가 명상을 하더라도 지금 여러 가지 명상이 많죠. 예, 효과도 많이 보고 있죠. 근데 제가 볼 때는 근본적으로 이 업을 업장소멸하지 않으면 그것도 잠시예요. 아래턱깨에다가 위턱깨는 식밖에 안 된다. 그래서 이 명상을 정확히 하고 명상을 근본적으로 잘 하려면, 정말 잘 하려면 불교, 부처님 법, 불법, 부처님 말씀하신 이 인과와 연기법은 정확히 알아야 된다. 그것만 정확히 알면 금방 자신을 성찰할 수가 있어요. 그걸 정확히 보는 게 윗바사나예요. 그걸 바로바로 머물러서 끝쳐버리는 게 사마타예요. 그걸 단박에 해결하고 결정짓는 것이 방아착, 간화선입니다. 북조선도 마찬가지고. 더 이상의 이 업감정을, 더 이상의 인과를 내가 발생시키지 않는다 이 말. 그게 바로 최고의 수행이에요. 그래서 간화선 하는 거예요. 바로바로 방아착. 방아착이 계속 방아착하게 되면 영원히 방아착 되죠. 감정이 더 이상 안 나요. 업작용이 더 이상 안 나요. 인과가 안 일어납니다. 그 자리가 바로 피안이에요. 예. 그래서 뭐니 해도 뭐가 지금 뭐 정치 정쟁 뭐 엉망진창이잖아요. 세계 뭐 이스라엘 뭐 하마스 이슬람교 하고 둘이 싸우고 난리가 나. 근데 사실은요, 거기에 누가 옳다 그르다가 사실은 없어요. 그렇게 작용될 수밖에 없는 과거의 필연적인 내용들이 이어져 와서, 연기적으로 이어져 와서 결국은 그런 현상으로 나타나는 거예요. 그게 바로 역사라고 하는 시간, 그리고 그 시간에 나타나는 곳, 장소죠. 그걸 시공이라고 그래요. 시공. 그러니까 시공은 시시비비와 희노애락에서 시공이 나타난다. 시시비비와 희노애락이 없으면 시공이 없어요. 그야말로 시공이 초월되는 겁니다. 시공은 결국 그러면 내 감정, 희노애락, 내 감정이 만드는 것이다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 처음에 정자처라 하는 것은 공간을 얘기한다고 그랬죠. 정자처 다반양초, 다반, 차를 반이나 마셨는데도 처음 맛과 같다는 것은 감정이 더 이상 안 일어난다. 무분별하다. 예, 분별하지 않는다 이 말이에요. 이것과 저것, 즐거움과 괴로움, 이 두 가지를 분별하지 않는다. 그게 떠났다 이 말이에요. 그래서 공간에서도 공간이 아니고 묘용시, 그래서 묘용시 시간이잖아요. 때.
묘용시 수류하게 거기서 작용하는 것들이 굳이 시간이라고 하지 않아도 꽃은 피고 물은 흐른다. 다음. 자, 그래서 업은 고와 낙이라는 감정의 크기입니다. 내가 즐거움의 감정, 그 요즘 사람들 보면 잘 먹고 잘 살고 뭐 부러움이 없어. 명예도 있고 권력도 있고 돈도 있고 이런 사람도 어느 날 죽었어. 지 혼자. 누가 뭐라 안 해도 죽어. 왜 그럴까요? 아니, 조건이 누가 봐도 부러울 정도의 조건을 갖고 있는데도 불구하고 지 혼자 죽어요. 왜? 자기 스스로의 그 감정을 컨트롤하지 못했기 때문에 괴로움이 그만큼 나타났기 때문에 그렇습니다. 그 괴로움은 조건이 주는 게 아니에요. 본인이 가지고 있는 아류야식이 속에 괴로움과 즐거움이라는 고락사의 인과 업이 분별심이죠. 그게 작용하는 거예요. 그러니까 죽은 사람 보면 전생은 모르겠는데 이렇게 삶을 살펴보면 엄청난 그러한 행복한 시절, 즐거웠던 시절, 기뻤던 시절이 있었어요. 그래서 우리 출가 수행자들은 그것저것 다 버리잖아요. 그 조건조차 다 버리잖아요. 식구도 버리고 가족도 버리고 다 버린다는 거는 사실은 아닌데 뭐 옆에서 볼 때는 버렸지. 예. 버리고 가요. 출가해요. 왜? 거기에 내가 계속 감정을 일으키지 않으려고 그런다 이 말이에요. 감정을 일으키면 인과가 생기고 인과가 생기면 업이 되고 그 업이 아류야식 속에 저장되어 있다가 때가 되면 또는 어떤 장소에 다다르면 어떤 현상을 보면 그게 자꾸 나온다 이 말이에요. 괴로운 감정, 즐거운 감정이 계속 반복된다. 그게 바로 육도윤회예요. 육도. 자, 그래서 현상의 움직임의 감정을 얹을 뿐이니 사실 현상과는 무관한 거예요. 우리가 지금 착각하는 게 부처님께서도 말씀하셨잖아요. 현상에 끄달리지 말아라, 제발. 에? 아니, 금강경에, 화엄경에, 법화경에 모든 부처님의 경전이 현상에 끄달리지 마라. 현상을 자꾸 놓고 시시비비 시비고락하지 마라. 그럼에도 불구하고 우리가 부처님 말씀을 안 들어. 그럼 부처님 제자가 아니에요. 이교도보다 못해. 예? 이교도는 잘 설득하면은 좀 금방 이렇게 귀를 하거든. 아니 근데 불자들이 오히려 더 못 알아먹어. 귓구멍이 어떻게 되는? 자, 그래서 부처님은 업이 제로임을 어떤 현상에든 고환하게 업 감정이 없지만 우리는 화를 내고 탐진치 삼독심을 낸단 말이에요. 예, 욕심을 내고 화를 내고 왜? 나의 즐거움과 나의 편안함과 나의 행복을 위해서 그런 행위를 하는 거예요. 그러니까 아까 금방 말씀드린 즐거움을 많이 맛본 사람일수록 괴로움이 커요. 즐거움과 괴로움의 질량은 결국은 같기 때문에 그렇습니다. 1년 365일을 놓고 낮의 길이와 밤의 길이를 계산을 하면 1초도 안 틀리죠. 예? 여름에는 낮이 길고 겨울에는 밤이 길지만 결국 평균치를 내보면 낮의 길이와 밤의 길이는 1초도 안 틀려요. 우리의 감정도 마찬가지예요. 어떤 때는 기쁘고 어떤 때는 괴로워. 그런데 괴로움과 즐거움의 차이는 질량의 차이는 없어요. 작은 즐거움은 작은 괴로움을 가져오고 큰 즐거움은 큰 괴로움을 가져오고 이게 분별이에요. 이게 인과예요. 이게 업입니다. 자, 요거를 멸하지 않으면 업장소멸을 하지 않으면 차 안에서 피안이 되지 않으면 결국은 계속 육도윤회 괴로움을 벗어날 수가 없다. 지금 잠깐
뭐 돈을 많이 벌고 지금 잠깐 권력을 갖고 지금 잠깐 뭐 명예를 갖고 한다 할지라도 다복한 가정 뭐 할지라도 그게 욕심이 커지잖아요. 탐진치 삼독심이 커지잖아요. 그러면 그만큼 커진 만큼 괴로움이 다가올 수밖에 없는 거예요. 어떤 식으로든 다가옵니다. 우리가 걸어가면서 돌뿌리에 채서 넘어졌어. 무릎이 깨졌어. 얼마나 아파? 우연히 일어난 것 같죠? 아니에요. 거기에서 나오는 고통은, 그 괴로움은 내 안에서 나오는 거예요. 이 육신을 통해서 그 괴로움이 발생되는 거죠. 예. 그래서 마음의 업을 없애버리면 이 육신 또한 고통이 없어져요. 자, 다음. 그래서 성과 명상은 결국 고를 여의는 것이고, 성과 명상은 고락 감정을 줄여서 고를 여의고, 일단 감정을 일으키지 않는 연습이 필요하죠. 그렇게 지금까지 설명드린 대로 어떤 경우에든 내 감정을 일으키지 않는 게 가장 좋습니다. 그래서 우리 스님들이 맨날 참선하고 염불하고 하는 게 바로 감정을 일으키지 않는 거예요. 그래서 절에 가서 절대 뭐 재지낼 때 울지 마라 뭐 하는 것도 다 이게 기반이 되는 거예요. 감정을 일으키지 말란 얘기예요. 죽은 사람은 솔직히 죄송한 말씀이지만 죽을 때 돼서 죽는 거예요. 조금 일찍 죽고 조금 늦게 죽고 할 따름인데 어떻게 죽느냐 뭐 그것도 좀 있겠지만 어떻든 죽는 게 그렇게 뭐 나쁜 것도 아니에요. 불교적인 관점에서 보면 뭐 다음에 또 감정이 살아 있거든요. 감정이 이걸 이제 식이라고 그래. 업식이 남아요. 육신은 사라져도 업식은 남아. 자기 과거에 행했던 감정은 남아 있을 거 아니에요. 그러면 그 감정이 육신이 사라져도 그대로 고락사라고 하는 감정은 남아 있단 말이에요. 그게 바로 영혼이에요. 그게 어디에 붙느냐? 돼지한테 붙으면 돼지도 감정이 있잖아. 개미도 감정이 있잖아. 동물들은 다 감정이 있잖아. 식물들은 감정이 있는지 없는지는 내가 잘 모르겠는데 뭐 어쨌든 그 어떤 기간이 있을 거예요. 자, 그래서 물리적으로 육도윤회도 생기고, 물리적인 육도윤회는 그 또한 연기 현상이기 때문에 그렇게 뭐 대수롭지는 않고, 문제는 내 감정, 내 업식이다 이 말이에요. 나의 업식. 그래서 우리 스님들이 맨날 참선하고 하는 게 다 업식 없애려고, 감정 내려놓으려고. 다음. 자, 그래서 이 감정을 내려놓으려면 일단 우리가 막 어떤 행동을 하게 되고 막 뭘 신경 쓰게 되고 막 이렇게 하다 보면 그걸 집착이라고 그러죠. 집착. 고집멸도 사성제도 결국 집착멸하는 거잖아요. 집착이란 게 뭐예요? 감정을 일으키는 거예요. 즐거운 감정, 행복한 감정, 기쁜 감정, 이걸 내가 자꾸 추구를 하기 때문에 그게 바로 집착이 되어서 결국은 인과 과보를 받는다. 괴로운 과보를 받을 수밖에 없다. 그래서 이 일단 감정을 일으키지 않는 것이 일단 중요하다. 바로 방아착하는 게 중요한데 방아착이 잘 안 되니까, 스님들처럼 부처님처럼 잘 안 되니까, 그러면 우선 멍이라도 좀 때려라. 그래서 자기 감정을 스스로 좀 내려놔라. 응? 책이라도 읽고 경전이라도 읽고 염불이라도 하고 영화 감상하면서도 자기 감정은 내려놓고, 음악 들으면서도 자기 감정 내려놓고, 일단 자기 감정을 일으키지 않아야 평안해집니다. 그러한 기본적인, 그리고 그 선이라고 그러잖아요. 참선, 선은 아까 말씀드린 간화선, 조사선, 위파사나 뭐 사마타, 이게 다 선이에요. 그것을 추구하는 게 참선이라고 그래. 참구한다. 선을 참구한다. 선 자체는 분별 없는 상태, 완전히 정자처 고요한 상태, 편안한 상태, 이걸 선이라고 그래요. 일본 말로는 젠이라고 그러더만, 세계. 어쨌든 그것을 하기 위해서 그 전초 단계를 명상, 그래서 명상을 광의적 표현이라고 그랬습니다. 자, 다음. 그래서 이 고요한 환경을 또 만들어야 되겠죠.
그래서 우리 스님들은 고요한 뭐 산사나 이런 데 가서 참선 수행하는 게 바로 그거예요. 일단 연습, 그렇게 고요한 데서부터 내 감정을 일으키지 않는 연습을 하자. 선 중에, 참선 중에 좌선이 가장 쉬워요. 앉아서 가만히 있는 게 정말 어렵죠. 힘들죠. 단 5분, 단 10분 있기도 힘들어요. 그럼에도 불구하고 가장 쉬워요. 움직이면서 생활하면서 참선 안 됩니다. 잘 안 됩니다. 그래서 일단 좌선부터 하고 거기서 연습을 쌓아서 그 다음에 뭐 행선도 좋고 입선도 좋고 와선도 좋고 좌선을 통해서 좌선이라는 가장 쉬운 연습을 통해서 선을 지속하게 하는 거예요. 그래서 행주자와 원묵동정 다 선이 돼야 돼. 선은 뭐야? 내 감정을 더 이상 일으키지 않는 것. 어떤 현상을 대하더라도, 어떤 인연이 닿더라도, 어떤 연기적 대상에 부딪히더라도 나의 마음은 항상 고요하다, 편안하다, 평안하다. 예. 시간 다 됐다고? 벌써? 알겠어요. 자, 그래서 고요한 환경을 만들고 그 가운데에서 여러 가지 기법들, 그게 바로 오늘부터 하는 그 명상 내용, 명상 기법들이라고 생각합니다. 다음. 자, 그래서 그리고 일상생활을 할 때는 저 참선 명상을 제대로 하려면 요 육바라밀행을 해야 됩니다. 우리 서광 스님이 육바라밀 뭐 어쩌고 그 나왔던데, 어쨌든 우리 서광 스님이 좀 더 자세하게 설명해 주시리라고 생각이 되고, 어쨌든 이 육바라밀 보시, 지계, 인욕, 정진, 선정, 지혜, 이 육바라밀은 보살이 되면 자동적으로 나오는 행동이에요. 보살이 되면 자동으로 무해자재행이라고 그래요. 그거를 자유자재. 그래서 그걸 자비행이라고 그래요. 그게 진정 자비행이에요. 거기에 감정을 얹지 않기 때문에 않는 상태에서 움직이는 내용. 예? 신구의 삼업이 거기에서 저절로 나와. 그걸 삼업청정이라고 그래. 그래서 이 보살이 하는 행동을 우리가 따라서 하는 거예요. 따라서 함으로써 내 감정을 내려놓는 수행이 되고, 그야말로 복을 짓는 거죠. 그래서 점차 이 육바라밀 행을 하면서 고락 감정 인과업을 줄여나가서 결국은 제로를 만드는 것. 그래서 우리가 진공이라고 하는 빌공자를 쓰는데, 이 공의 개념이 바로 그거예요. 예, 분별 없는 상태, 예? 무분별. 예. 그리고 인과가 더 이상 작동하지 않는 것, 업이 제로가 된 것, 업장 소멸이 된 상태. 예. 다음. 그래서 저는 이러한 명상을 통해서 인과업을 단박에 끊어낼 수 있는 최고의 방법이다라고 아까 말씀드렸죠. 예. 그래서 결국은 모든 사람들이 이 선을 해야 돼요. 그 선을 이걸 바로 못하기 때문에 명상부터 하자는 얘기죠. 그다음 뭐 이거 아까 말씀드렸죠. 이게 육도윤회예요. 감정의 업이 자꾸 돌고 도는 게 즐겁고 괴로운 게 자꾸 돌고 도는 게 바로 육도윤회다. 물리적인 육도윤회는 그거는 인연 연기에 의해서 형성되는 것이기 때문에 그 뭐 별로 신경 안 써도 돼요. 그러니까 나의 업감정이 있으면 사막도를 갈 수도 있고 삼선도를 갈 수도 있다 이 말이에요. 예. 사막도 아시죠? 지옥, 악이, 축생. 삼선도 천상, 인간, 수라. 요게 이제 요것도 갈려져 있잖아. 삼선도와 사막도 선악으로 갈려져 있고, 하나는 즐거운 곳, 하나는 괴로운 곳. 이게 계속 돌고 도는 거예요. 결국은 내가 육도도 내가 만들고 이 우주 만법도 내가 만드는 거예요. 그래서 일체 유심조 또는 만법 유식이라 그랬습니다. 다음. 그래서 이 물리적인 시공간을 육도는 별 의미가 없다고 아까 말씀드렸죠. 그래서 금강경에 부처님께서 내 주장하는 게 사국이 아니에요. 사국이 보험소유상, 계시야마 약견제 상비상 적견열에. 아니 금강경에 그렇게 말씀을 했는데도 부처님 말씀을 왜 안 믿어요? 안 믿어. 현상에 끄달리지 말라니까. 어떤 남이 욕을 한다 해도 저놈이 나한테 욕하는 사정이 지 업이 작동하는구나 이렇게 봐야지. 거기에 대응하면 안 돼요. 자, 다음.
그래서 이 명상은 고와 낙을 일으키지 않는 방법이면 그 어떤 것도 해당이 된다. 아까 말씀드린 멍 때리기도 좋고 가만히 앉아 있어도 좋고 밥 먹으면서도 하도 정말로 흔들리지 않는 편안함만 유지할 보장이 된다면 그 어떤 것도 명상이 될 수가 있다. 다음. 그래서 명상은 고와 낙을 일으키지 않는 방법이면 어떤 것도 해당이 다음. 고와 낙의 인과 업을 멸하지 않는 한 그 어떤 현상에서도 고를 멸할 수가 없다. 아무리 아까 말씀드렸죠. 아무리 좋은 조건도 내 업이 고락의 업이 있는 한 극락에 될다나도 괴로워요. 지업이 작동하기 때문에. 예. 그러나 업이 없는 사람은 지옥에 될다나도 괴롭은 게 하나도 없습니다. 예. 그래서 어떤 조사 선생님들은 내 지옥 갈란다. 사실은 저도 지옥 가고 싶어요. 예. 뭐 내가 뭐 알아서 할. 자, 다음. 그래서 명상 누구나 할 수 있고 물론 효과도 있고 고락 감정에서 해탈하지 않으면 고락 감정의 인과업에 머무르고 만다. 다음. 쭉 말씀드렸죠. 그래서 이 명상은 그야말로 인류 최고의 발견으로 봅니다. 제가 볼 때는 결국은 나의 마음을 극락화시키고 나의 마음을 편안하게 하고 나의 괴로움을 완전히 사라지게 하는 최고의 발견이죠. 그 어떤 뭐 만류 인력이니 뭐 아이고 그 부처님 불교 입장에서 보면 애들 장난이에요. 하든지 말든지 뭔 상관이요. 내가 불편하면 그 아무 소용이 없어요. 내가 편안해야 돼요. 내가 그야말로 괴롭지 않아야 된다 이 말이에요. 예, 그래서 이것도 앞으로의 희망이다. 우리의 희망은 남아 있다. 감사합니다.